गुरु नानक साहब महाराज सैदपुर की धरती ते जांदे, जिसनूं बाद विच ऐमनाबाद कहा जान लग्या। गुरु नानक साहब महाराज जदों ऐमनाबाद की धरती ते गए, जिहदा पहला नाम सैदपुर से, गुरु नानक साहब महाराज जी ने इत्थों दे पठान राजे ऐशो इशरत विच पए हुए लोकां वल वेख के भाई लालो जी नूं एक गल कही, लालो मैं तैनूं सच्ची गल दसन लग्या हाँ, जो अकाल पुरख वाहिगुरू दे घर विचों आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ मैं तैनूं दरसाउण लग्या हाँ। जैसी मैं आवै खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो, पाप की जंज लै काबलों धाया, जोरी मंगै दान वे लालो। कि हे लालो देख, मैं तैनूं सच्ची गल दसन लग्या हाँ। काबल दा बादशाह जिसका नाम ज़हीरुद्दीन मुहम्मद बाबर बेग है, वो धक्के दे नाल लोकां दे कोलों लुट्टण वास्ते, जबरी दान लैण वास्ते चढ़ाई करके आउंदा पिया है। इत्थे किसे नूं किसे दी कोई शर्म नहीं होवेगी, इत्थे किसे दी कोई इज्जत नहीं होवेगी। गुरु नानक साहब महाराज कहन लगे, कहंदे ये जिहड़े पठान हन, ये पठान, ये जिहड़ा सैदपुर, ये भारत दे लोग, इन्हां दा चीक चिहाड़ा मचना है, इन्हां दा कतलेआम होना है, इन्हां दे उपर बिपता आण के पै जानी है। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਦਾਏ ਖੁਦਾਏ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। सतगुरु ने कहा, ये जेड़ा बाबर है, ये 1521 ईस्वी दे विच आया है, एक दिन इहदा पुत्र हार के जावेगा, आवन 78 जान 97 होर भी उठ सी मर्द का चेला। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे ने, आ सच दे बचन मैं तुहानूं सुणाउंदा पिया हाँ। भाई लालो ते एक लागे पंडित खड़ा सी, उन्हें कहा, महाराज फिर साडा भला किवें हो सकदा, असीं किवें बच सकदे हाँ। गुरु नानक साहब महाराज कहंदे ने, तुसीं अपने परिवार नूं लै के इस नगर तो 4 को दूर एक तलाब दे उपर चले जाओ, उत्थे तुहाडा बचाव हो सकदा है। भाई लालो जी ने, उस पुजारी ने गुरु नानक साहब महाराज जी दे बचन मन्ने और समझ लिया कि जो सतगुरु कह रहे ने ये सारा कुछ सच होने वाला है। गुरु नानक साहब महाराज के कहे बचना अनुसार वो नगर तो बार-बार एक सुरक्षित थां दे उपर चले जाते। बाबर दियाँ फौजां ਜਿਹੜੀਆਂ वो मारो मार करदियां भारत वाले पासे नूं आउंदियां पईयां सी। अगले दिन बाबर ने सवेर वेले आण के सैदपुर नूं घेरा पा लिया। ਜਿਹੜੇ पठान ऐशो इशरत विच पए हुए सन, उन्हां ने यतन किया अपने घरां दे विचों जिद्दां दे शस्त्र, जिद्दां दे उन्हां कोल हथियार सी, ਜਿਹੜੇ कदे उन्हां सांभे नहीं, जिन्हां दी कदे उन्हां ने प्रैक्टिस कदे अभ्यास ही नहीं सी कीता, उन्हां आण के बाबर दे सिपाहियां दे नाल लड़न दा यतन ते कीता, पर बहुता समा लड़ ना सके। बाबर दे सिपाही तोपां चलाउंदे है, बाबर दे सिपाही जिहड़े है वो बंदूकां चलाउंदे है, और जिहड़े ये भारत दे पठान लोग सन, इन्हां दीयां बंदूकां हत्थां दे विच चिड़ चिड़ करके खत्म हुंदियां गईयां। आखिरकार बाबर ने बहुत ज़्यादा कतलेआम सैदपुर की धरती ते कीता है। घरां दे विच जाके लुੱਟ-मार कीती है, इस्त्रियां नूं कैद कर लिया गया, कई लोगों को कतल कर दिता गया, और जिहड़े लोग उन्हें कैद किए उन्हां सारियां नूं बन के ते जिथे उन्हें अपना टिकाणा कीता सी उस पासे नूं लिजाउणा शुरू कर दिता।
ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੇ ਰੱਬ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਲੋਕ, ਇਹ ਪਠਾਨ ਲੋਕ ਸਨ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਸੁਰਤ ਗਵਾਈਆਂ, ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਚਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ ਕੌਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇ? ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ਼ ਰਹਾਏ, ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਧਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਆ ਰਿਹਾ ਏ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੋਆ ਅੰਧਾ, ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਆਖਿਓ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੇਖਣ ਏਕ ਮੁਗਲ ਚਲ ਆਏ, ਰਮੇ ਦੇਖਣ ਤੋ ਦਾਸ ਬੁਲਾਏ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤੱਕ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਫੌਜਦਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਮਾਰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੁਕਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਥਰਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁਕਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ
ਆਪ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤਾਮਜਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਹੀ ਦੋਨੇ ਪੰਥ ਮੁਰਾਰੀ ਹਮ ਦੋਨੋਂ ਚਲ ਜਾਏ ਪਛਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਮਗਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੋਲੇ ਬਚਨ ਸੁਨੋ ਮਰਦਾਨਾ ਅਬੇਦ ਬਾਬ ਬਚਾਓ ਸੁਖਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਰਵਾਬ ਛੇੜ, ਰਵਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਕਰ। ਦਰਜੀ ਕਿਸ ਬਿਦ ਤਾਰ ਵਜਾਓ ਹਾਥ ਬੇਕੇ ਪਕੜੀ ਹਸ ਲਿਆਓ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਰਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਵਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਤ ਚੰਚਲ ਕੂਦ ਸੋ ਆਵਤ ਮਹਾਬਲੀ ਕਰ ਜੋਰ ਬਹਮਾਵਤ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੜਕੇਗਾ, ਇਹ ਛੁੱਟ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘੋੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਰਵਾਬ ਵੱਜਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਰਵਾਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਝੁਕ ਜਾਏ ਤਾਏ ਕਿਤ ਜਾਈ ਮੁਗਲ ਮਾਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਾਈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਘੋੜਾ ਛੁੱਟ ਕੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਹਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੁਖ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ ਛੁੱਟੋ ਬਾਸੁ ਆਏ ਪਿਛਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੋੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਸੁਣ ਰਜਾਏ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਬਾਜਾ ਛੇਰਿ ਬਾਜਾ ਲੱਗਿਓ ਬੁਝਾਵਨ ਆਨੋ ਬਾਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਵਾਬ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਰਜਾਏ ਤੇ ਚਿਨ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਚਾਰੀ ਇਨੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਾਗ ਮਝਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਬਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਚਾਰਿਆ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਾਨ ਖੁਸ਼ਮਾਨਾ ਕੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਖੁਸਮਾਨਾ ਕੀਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ। ਖੁਰਾਸਾਨ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਈਰਾਨ ਤੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਖੁਰਾਸਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਖੁਸਮਾਨਾ ਕੀਆ। ਬਾਬਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੈ ਭੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਦੋਸ਼ ਨ ਦੇਈ ਕਰਤਾ ਜਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਰ ਕਿਉਂ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਡੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜੰਮ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਪਰਜਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਜਾ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰੱਬ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਪਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਨੇ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਸੁਭਨਾ ਕਾ ਸੋਈ, ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ, ਕਾਮਨ ਰੋਸ ਨ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਸਕਤਾ ਸਕਤੇ ਕੋ ਮਾਰੇ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਯੋਧਾ ਤਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤਗੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਲਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤਗੜੀਆਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ। ਸਤਾ ਸੀਮਾ ਨੇ ਪੈ ਵੱਗੇ, ਕਸਨੇ ਸਾਪੁਰ ਸਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਗਊਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਰਤਨਾ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਇੱਦਾਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆ ਰਤਨਾ ਵਰਗੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਰੱਬ ਜੀ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਤੋੜਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਕਵੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਏ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕੀੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਦਾਣੇ ਚੁਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਰਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਏ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਕੀੜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਯੁੱਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾਂ, 4 ਯੁਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, 10 ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਲਓ ਉਮਰ, ਇੰਨੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋ ਜੇ। ਜੇ ਯੁੱਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਐ ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ, 9 ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚਲੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ? ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸ਼ੀ, ਦੋਸ਼ ਧਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਏ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਤਾਕਤਵਰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਕੀੜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਰਦਾ ਏ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੰਮਦਾ ਏ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਰੱਬ ਜੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਤੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਅਚੰਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਪਏ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਪਰ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਘੋੜਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਲੋਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਫਕੀਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅਚਰਜ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਹ ਨਿਡਰਪੁਣਾ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਖੁਰਾਸਾਨ ਖੁਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਇੰਨੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਖਸਮੇ ਨਦਰੀ ਕੀੜਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਨਿਡਰ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤੀ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੈ ਜੋ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਡੂਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪੇ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਬਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫਕੀਰ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਫੌਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਮਰਦ ਕਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੁਰਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਠਾਨ ਲੋਕ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚੱਕੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੀਣੇ ਕਰੋ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਰ ਵਾਲੀ ਪੰਡ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਦ ਮਝਾਰੀ ਦੇ ਚਾ ਕੀਰਤਨ ਆਨੀ ਭਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰੀ ਪੰਡ ਜਦੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅਮਰਦਾਨੇ ਕਰੀ ਰੀਨੇ ਬੋਦਾਨੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੀ ਅਗਾਰੀ ਧਰ ਕੇ ਕਿਉਂ ਧਰੋਦਾ ਨਾ ਹੋ ਧਰ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੀ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਹਮੇ ਦਰਨ ਲਗੇ ਦੂਤ ਦਾਨਾ ਜੋ ਨਰ ਜਾਏ ਕਰੇ ਤੇ ਥਾਨਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਆਦਮੀ ਔਰਤਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਣੇ ਪੀਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚਾਕੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ ਨਿਰ ਕਰਤੇ ਦਾਨਾ ਮਦ ਪਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਫਿਰੇ ਆਪ ਹੀ ਸੋਈ ਬਿਸਮ ਲੋਕ ਤੈ ਸਭ ਕੋਈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕੀ ਆਪੇ ਹੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਰ ਚਲੇ ਆਇਓ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਰ ਸੀਸ ਨਵਾਇਓ। ਬਾਬਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਕੌਤਕ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ